सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। नवे खेती बिल राज सभा पेश कर दिते गए ने। खेतीबाड़ी मंत्री केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज सभा बिल पेश किए। इन्हां बिलों नूं किसान हितैषी दस्सिया। हुण तो कुछ मिनटां पहला कुछ समा पहला राज सभा पेश किए जा चुके ने नवे खेती बिल। लोक सभा पहला ये बिल जड़े ने पास हो चुके हैं। राज सभा विच भी बिल टेबल्ड हो गए ने पेश किए जा चुके हैं। इन्हां बिलों नूं पेश करते वक्त केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिलों नूं किसानां दे हक विच दस्सिया। कांग्रेस ने हालांकि बिलों का विरोध किया है। बिल वापस ले जाण कांग्रेस के राज सभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने यह मांग की। नवे खेती बिल राज सभा पेश हो चुके हैं। खेतीबाड़ी मंत्री ने यह बिल पेश किए। क्या कि नवे बिल किसानां दे हक विच ने में रखा है। इन विधेयकों के मामले में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई जा रही हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में अपनी बात कही है। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। यूपीए सरकार के समय माननीय मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे। अनेक अवसरों पर जब भी उनको बात रखने का मौका दिया गया तब उन्होंने इस प्रकार के रिफॉर्म्स के बारे में अपनी राय व्यक्त की है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को यह आग्रह करना चाहता हूं, इन विधेयकों के माध्यम से किसानों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा। इस पर विचार किया जाए। तो ये बेसिक ये सारी स्ट्रेटेजी जो अब अडॉप्ट हुई है, इसको जैसे मर्जी आप पैकेजिंग कर ले सर, पैकेजिंग में आप माहर, सरकार माहर है। और मैं ये समझता हूं कि जो इनका कम्युनिकेशन है, जितना बेहतरीन कम्युनिकेशन इस गवर्नमेंट का है 73 साल में किसी सरकार का नहीं रहा। और इसके अलावा भी कोई किसान आपकी बात मानने को तैयार नहीं। साहब प्रकाश सिंह बादल सबसे बड़े किसान लीडर, उन्होंने भी वकालत की। सरदारवी हरसिमरत ने भी वकालत की 3 महीने बिना फीस लिए हुए। सर सुखबीर सिंह बादल ने वकालत की। फिर किसान नहीं माना, ना मानने वाला है, क्योंकि किसान को पता है बेसिकली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का एक मंसूबा है। आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि आपने अपने समय में सार्वजनिक निजी भागीदारी को कितना बढ़ावा दिया? जितनी हमारे कृषि क्षेत्र को जरूरत थी, आपने शायद ये करने का प्रयास नहीं किया। और इसीलिए कम पूंजी निर्माण और निजी क्षेत्र के निवेश की कमी के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में आपके समय में सार्वजनिक निवेश 5% से भी नीचे हो गया। इस जिम्मेदारी से कैसे भागोगे? आप किसान को बरगला नहीं सकते। आपको उससे आगे आकर के एक नई ताकत के साथ किसानों को नए तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बताना होगा। आपको यह बताना होगा कि कृषि क्षेत्र का बुनियादी ढांचा आपके समय से कमजोर क्यों रहा। और इसलिए हमने इन 3 बिलों को लाने का कारण, हम अपने कृषि और किसानों को लाभान्वित करने के लिए, उनको अधिक निवेश देने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए और उनकी जो वस्तुएं और उत्पाद है उनका मूल्य संवर्धन करने के लिए हम ये लेकर आए। तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसलिए विरोध कर रहे हो कि कृषि क्षेत्र में किसान के हाथ में पूंजी की ताकत नहीं आनी चाहिए? महोदय, इस देश के किसान को और इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या रही? इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रही कि हमारे यहां प्रॉपर बजट का आवंटन नहीं हुआ। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि 2009 से 2014 के दौरान कृषि क्षेत्र के बजट में आपके समय में 9 से 14 में कृषि क्षेत्र के बजट में केवल 8.5% की वृद्धि हुई थी, जबकि 2014 से 2019 में हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में 38.8% की वृद्धि करके कृषि क्षेत्र को ताकत बनाने का काम किया है। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। और इसलिए कमिटमेंट और सीधा रुक करते हैं दिल्ली का मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़ चुके हैं। पंकज, 245 वाली राज सभा 2 सीटां फिलहाल खाली पईयां ने।
ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ 122 ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 86 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਆંકੜੇ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ कि एनडीए ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਜਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਵਾਈਆਰਐਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। बिल्कुल जिंदर, इस वेले पार्लीमेंट के बाहर खड़े हैं और अंदर खेती ऑर्डीनेंस नूं लैके चर्चा हो रही है और सरकार नूं ये पूरा विश्वास है, सरकार नूं विश्वास है कि आसानी दे नाल लोक सभा तो बाद राज सभा दे विच भी जिहड़ा वह बिल पास कर लिता जाएगा। और अकाली दल जिहड़ा वह विरोध कर रहा है, अकाली दल की नाराजगी जिहड़ी है नजर आ रही है और अकाली दल वालों बलविंदर सिंह भुंदड़ जो राज्य सभा मैंबर ने वो पार्लीमेंट का बाइकआउट करके इत्थे विजय चौक के विच यानी कि पार्लीमेंट के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और प्रोटेस्ट जिहड़ा वह अकाली दल वालों किया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि सड़कों तो लैके रेल जिहड़ियां ने रोकियां जाणगियां इस खेती ऑर्डीनेंस के खिलाफ ने। और बलविंदर सिंह भुंदड़ होरां दियां मैं तस्वीरां दिखाऊंगा कि इन्होंने काला कोट पाया और ये लिखा कि पहला किसान फिर सांसद, और इस वजह करके प्रोटेस्ट जिहड़ा वह किया जा रहा है। अंदर जिहड़ी है बकायदा तौर पर बहस चल रही है। भुंदड़ साहब, अंदर तो बहस चल रही, तुहानूं अंदर नहीं होना चाहिए सीगा, तुसीं बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हो काला कोट पा के। अंदर जा रहे हैं ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰਤ ਬਚਾਈ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿਪਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 1920 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਾਦ ਆਪਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਆਪਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ 40 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਸਾਂਸਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਸਾਂਸਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਐਸਪੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਆંકੜੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਆંકੜਾ ਛੂ ਪਾਏਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਲ, ਛੋਟੇ ਉਹ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 9, ਕਿਸੇ ਦੇ 10, ਕਿਸੇ ਦੇ 7, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ
YRS है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ बीजेपी ਹੁਣ? बिल्कुल जिंदर, इस वेले क्योंकि पार्लीमेंट चल रही है और पार्लीमेंट के बाहर न्यूज़ 18 है और मेरे सीनियर सहयोगी विनीत पार्लीमेंट तो आए, इन्होंने नाल गलबात करते हैं। विनीत, की लगता है कि जो जादुई आंकड़ा जो 122 का आंकड़ा है वो केंद्र सरकार लै पाएगी? तो लगता है कि छोटे छोटे सहयोगी दल जिहड़े ने वो केंद्र सरकार के नाल होणगे और अज राज्यसभा के विच बिल पारित हो जाएगा? आज ये निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा पंकज, जो सरकार के मैनेजर हैं या सरकार के जो अब लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि वो कंफर्टेबल कंडीशन में है। पूरी तरह से कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से हमने देखा है कि बीजेडी ने व्हिप जारी किया है और बीजेडी ने साफ तौर पे कहा है कि उनके सभी जो सांसद हैं राज्यसभा में वो उपस्थित रहे, तो सरकार कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करेगी बीजेडी को। इसके साथ ही साथ सरकार, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगी दल अकाली दल का इतने बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अकाली दल नाल नहीं है कि शिवसेना विरोध विच होगी है कि शिवसेना नाल चलेगी, एनसीपी चलेगी नाल? एनसीपी ने भी अप्रोच किया गया था। निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं न सिर्फ मैं जैसा कह रहा था कि बीजेडी को, बल्कि शिवसेना को भी अपने पाले में करने की सरकार जो है वो कोशिश करेगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा पंकज, जो YSR पार्टी है, हालांकि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन सरकार की ये कोशिश है कि जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पार्टी है, YSR की पार्टी है, TRS है, उसको अपने पाले में लेने की कोशिश करे और इसके द्वारा सरकार जो है वो जो जादुई आंकड़ा है राज्यसभा में उसको पास करवाने की कोशिश करे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस बिल पर चर्चा हो रही है, 2 बिल पर चर्चा हो रही है। भूपेंद्र यादव जो है वो भी इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं और साफ तौर पर विनीत एक चीज समझनी चाहूंगा, क्योंकि 3 बिल ने, आज तीनों बिल पारित होंगे या 2 बिल पारित होंगे और केड़े 2 बिल पारित होंगे? आज ये पंकज, अभी 2 बिल को इंट्रोड्यूस सरकार ने करवाया है और सरकार की जो कोशिश है कि वो 2 बिल को पास करवा ले, पहले 2 बिल को पास करवा ले। हालांकि ठीक है पंकज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ और आंकड़ियां ਦਾ गणित की कहता है की स्थिति ਬਣਦੀ है आंकड़ियां ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ खेती बिल पेश हो चुके ने, उस पे बहस जारी है। 26-day hunger strike fighting for the rights of farmers. How qualified is the Trinamool Congress to speak on these bills? 7 years ago, 4th of September 2013, land acquisition bill. This side BJP, that side the others, we were in the middle. We opposed this bill. We only got 13 votes, but we opposed the land acquisition bill upholding the rights of farmers. We were only 13. But in 2016, the Supreme Court ordered that the rights of farmers, the land would be given back. But then they'd say that is history. Aaj to Adhunik Bharat hai. Chalo, Adhunik Bharat. How is Bengal doing? How qualified are we to speak as a government on this bill from Bengal? Last 6 years, Krishi Karman Award given by central government went to Bengal. You compare the Pradhan Mantri Kisan scheme with the Krishak Bandhu scheme, which is funded by the Bengal government, where the benefits are given to the farmers. You compare these 2 schemes, you will find the Bengal scheme is better. Kisan credit card in Bengal, 92% coverage with 50. एक पासे राज सभा खेती बिलों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। खेती बिल ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ खेती बिलों ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ कांग्रेस सड़कों ते उतर रही है, पंजाब यूथ कांग्रेस आज सड़कों ते उतर के खेती बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। यूथ कांग्रेस के आगू ट्रैक्टर रैली कढ़णगे। डेराबस्सी तो ट्रैक्टर रैली की शुरुआत होगी, दिल्ली वाल कूच किया जाएगा। दिल्ली वाल पहुंच के प्रदर्शन किया जाएगा खेती बिलों के खिलाफ। पंजाब विच लगातार खेती बिलों का विरोध किया जा रहा है। कस्बिया ते शहरा तो तमाम कांग्रेसी आगू जुट रहे हैं, डेराबस्सी पहुंचणगे। डेराबस्सी तो दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च जड़ा है वो कढ़िया जाएगा। नवे बिलों खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, आज ट्रैक्टर रैली कढ़ के खेती बिलों का विरोध किया जाएगा। बरिंदर ढिल्लों की अगवाई हेठ ट्रैक्टर रैली पहुंचेगी दिल्ली, जिथे केंद्र सरकार खिलाफ मुजाहरे किए जाएंगे। तमाम कस्बिया पिंडा तो कांग्रेसी वर्कर जुटने शुरू हो गए हैं, तैयारी चल रही है ट्रैक्टर रैली की। सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी रोहित बांसल जुड़ चुके हैं।
रोहित, इस वक्त की कुछ तस्वीरें किन्ने को ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ? रोहित जी, तुसी सानू सुन पा रहे हो कि कुछ तस्वीरां नजर आ रही हैं क्योंकि तुहाडे पीछे ट्रैक्टर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वड्डी गिनती में यूथ कांग्रेस के आगू पहुंचने शुरू हो गए ने। डेराबस्सी तो लैके दिल्ली तक कूच किया जाएगा, दिल्ली वाल कूच किया जाएगा। वड्डा सवाल यह कि दिल्ली दाखिल होने की इजाजत मिलेगी यूथ कांग्रेस के आगुआं ते वर्करां नूं? जी बिल्कुल रजिंदर, तुसी देख सकते हो कि तकरीबन 10 बजे रैली का आगाज़ होना सी पर रैली थोड़ी देरी नाल चल रही है। तुसी मेरे पीछे देख सकते हो पोस्टर लग्या होया, सीमा पर जवान शहीद, बेरोजगार से नौजवान शहीद, सरकार के तुगलकी फरमानों से देश का किसान शहीद। तो कितना किते किसान इत्थे ट्रैक्टर लेके पहुंचे हुए हैं। तुसी जे पिछे देखोगे तो लगातार ट्रैक्टरों दी बहुत लंबियां कतारां ने और पंजाब कांग्रेस दे यूथ कांग्रेस ने दावा किया सी कि करीब असी 2000 तो लैके 3000 तक ट्रैक्टर लेके आवांगे। कुछ किसान, कुछ कांग्रेसी वर्कर पहुंचे हुए हैं। किहड़ी जगह तो आए हो जी? ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ? ਮਕਸਦ ਕੀ ਜੀ, ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਵੀ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 800 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਗੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਜਵਾਕ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇਟ ਵਿਗੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ, ਆਮ ਲੋਕ ਖਤਮ, ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਗਲਤ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ 3 ਖਤਰਨਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਦੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੇਵੀਰ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੇਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਉਦੇਵੀਰ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਬਿੱਲ ਟੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਔਰ 1 ਬਿੱਲ ਹਲੇ ਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ MSP ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੰਕਜ रोहित जी कुछ जानकारी मिल पाई होए डेरा बस्सी तो ट्रैक्टर रैली की शुरुआत होनी सी कि ट्रैक्टर रैली शुरू हो चुकी, क्योंकि जीरकपुर तो फिलहाल ये तस्वीर असीं दिखा रहे हैं और पंजाब भर तो जड़े जुट रहे ने किसान भी इन्हां दे नाल दे साथ दे रहे ने, यूथ कांग्रेस का साथ दे रहे ने। यूथ कांग्रेस के आगू अते वर्कर की डेरा बस्सी पहुंच चुके हैं, डेरा बस्सी तो ट्रैक्टर रैली शुरू हो चुकी है। सिर्फ अपनी एक होंद बचाउण वास्ते एक जिहड़ी ड्रामेबाजी है वो कर रहे हैं, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇਗੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। और ये तस्वीरें देख सकते हो किस कदर किसान गुस्से में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अर्थी फूक मुजाहरे केंद्र सरकार के खिलाफ, खेती बिल वापस ले जान लगातार किसान ये ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ पेश हुए ने जिथे बहस जारी है। हुण आज देखना होगा कि राज्यसभा तो सरकार बीजेपी सरकार पास करा पाती है या नहीं। एक खेती बिल सीधा रुक करते हैं मोगा दा मेरे से दीपक सिंगला जुड़ चुके ने। दीपक, मोगा विच भी तिखा प्रदर्शन किसानां दा लगातार पिछले कई दिनों तो जारी है। आज की कुछ तस्वीरें मोगा तो ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ ਔਰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੇ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੱਜਣ ਦੀ ਚਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਦਾਨੀ ਬਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ 600 650 ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਗਏ ਉਹਦਾ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਪਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਬਣਗੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਰਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇਹ। देखो गल है एक कहावत है पुरानी बुजुर्गों की कि जिहड़ी सच्चाई है छुपनी सख्ती बनावट के सूलों से। अज मोदी साहब के मूँह तो कल बिहार दे विच एक गल निकली है कि ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਤੇ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। APMC ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 600-700 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।